Hello guys, how are you? I hope that you all are fine. النهاردة إن شاء الله هنعمل ريفيجن على Unit 1. والناس اللي أول مرة تشوفني أنا مس ماريهام Science and Chemistry Teacher عشان تنضم لينا وتتابع كل اللي بننزله ويوصلك كل جديد. So hurry up and like our Facebook page, subscribe for our channel and activate the bell. Let's start. Elements can be classified into. فأول اليونت دي احنا هنشوف الاليمنتس كانت بتتقسم لإيه. فلو افتكرنا مع بعض أنا كان عندي metals, non-metals and noble gases. So we will start with metals and non-metals. Metals contain less than 4 electrons in the outer energy level. All are solids except mercury, which is liquid. They have metallic luster, all are shiny, كلهم كده ليهم لمعة. They are all good conductors of heat and electricity. وآخر حاجة they are malleable and can be bent. طبعا لو افتكرنا يعني ايه malleable and can be bent. For an example لو قلنا gold. الجولد أنا بقدر أعمل له كذا shape، بعمل منه كذا form، زي إن أنا أعمل منه bracelets، أعمل منه rings, earrings and so on. كده دي الفيزيكال properties بتاعة الميتالز. طب بالنسبة للكيميكال properties قال لي إن الميتالز tend to lose electrons so they form positive ions. كل الميتالز بتعمل lose للإلكترونز فبيعملوا لي positive ions. طيب تعالوا نفتكر كده مع بعض. أنا كان عندي الاتوم. أوكي، الاتوم كان جواها at the center of the atom there is a nucleus. اوكي، النيوكليوس دي كانت بتتكون من حاجتين، ها فاكرين؟ يس، كانت بتتكون من protons and neutrons. طيب حلو جدا، الكلام ده كله كان جوه النيوكليوس. طيب من بره كان في ايه؟ برافو، كان في electrons، والإلكترونز دي revolve around the nucleus. يبقى أنا عندي النيوكليوس contains two particles which are protons and neutrons, and from the outside there's an electron revolves around the nucleus. Okay. طيب عندنا كان حاجة بتقول إن الatomic number بتاع أي element equal the number of electrons equal the number of protons. يعني عدد الإلكترونز around the nucleus equal the number of protons inside the nucleus. حلو جدا. طيب هنا بيقول لي إن الميتالز tend to lose electrons يعني عدد الإلكترونز هيقل. طيب عدد الإلكترونز اللي بره قل، طب عدد البروتونز ما جابش سيرته زي ما هو. طيب حلو جدا، يعني أنا عندي عدد الإلكترونز عمال بيقل، بيحصل losing للإلكترونز يعني العدد بيقل. حلو جدا، يعني الإلكترونز بقت less than البروتونز. يعني مين هنا الكبير؟ هنا الكبير هو البروتونز. ده معناه إن هو بيعمل لي positive ion. يبقى تاني ليه بيعمل لي positive ion؟ عشان ال number of protons بقى more than the number of electrons. طب تعالوا ندخل على ال non-metals. In non-metals قال لي they contain more than 4 electrons in the outer energy level. They are solids and gases except bromine which is liquid. They have no luster. They are bad conductors of heat and electricity except graphite اللي هو نوع من أنواع الكربون. يعني كلهم bad conductors of heat and electricity ما عدا الجرافايت هو good conductor of electricity. They are not malleable، ما اقدرش اعمل منهم كذا form، يعني be fragmented easily، يعني لو حاولت تشكلهم ساعتها هيحصل لهم fragmentation اللي هي هيتكسروا. طيب الchemical properties بتاعتهم قالي they tend to gain electrons، بياخدوا electrons so they form negative ions. طبعا النون metals الأوبوزيت بالظبط بتاع الميتالز. هنا بيعملوا gain للإلكترونز. يعني ايه يا ميس gain؟ يعني بياخدوا electrons، يعني عدد الإلكترونز number of electrons هيكتر، so number of electrons هيبقى more than number of protons، فعلشان كده بيكونوا لي negative ions. اوكي طيب
Number 3 عندنا هم النوبل gases. أول حاجة their outer energy level is completely filled with electrons. طبعا النوبل gases على طول ال outer energy level مليان بالelectrons. Number 2 their molecules consist of single atom أو monoatomic، يعني كلهم بيتكونوا من atom واحدة. آخر حاجة they don't participate in any chemical reactions، ما بيشاركوش في أي chemical reactions، يعني ولا بيعملوا lose ولا بيعملوا gain ولا في ions ولا أي حاجة، هم أصلا don't participate. We can conclude this part as metals contains less than 4 electrons, while non-metals contain more than 4 electrons. And about the noble gases, their outer energy level is completely filled with electrons. طيب. The properties, they are solids except mercury, which is liquid. And about the non-metals, they are solids and gases except bromine, which is liquid. طب what about النوبل gases? النوبل gases so they are all are gases. Okay. طيب they have metallic luster. هنا they have no luster. All are good conductors of heat and electricity, but here is bad conductors of heat and electricity. They are malleable لكن هنا not malleable. Okay. طيب طبعا metals tend to lose electrons so they form positive ions، ولكن non-metals gain electrons so they form negative ions. And about the noble gases, they don't participate in any chemical reactions، أصلا ما بيشاركوش في أي chemical reaction. Okay, now we are going to know about the valency. What is meant by valency? It is the number of electrons that an atom gains, loses, or even shares during a chemical reaction. The valency هي number of electrons that an atom gains, loses, or even shares. يعني أنا هشوف الاتوم بيعمل gain كام أو lose كام or whatever، وهعرف منها number of valency. علشان كده قلنا ان احنا عندنا ال first 20 elements دولت كلهم احنا المفروض حافظينهم. طبعا احنا في الترم الاول كنا حافظين السامبلز بتاعت كل الاليمنتس، وقلنا ان الترم ده احنا علينا نحفظ الاتوميك نمبر بتاع الاول 20 elements. طيب الجملة بتاعتنا اللي كانت بتساعدنا في حفظ الاتوميك نمبرز، كنا بنكتب ال H في upper case كده او بنسيب ال H على جنب، بعد كده بنقول he لايب بسين of نينا مجالي سابس كلاركا. again he لايب بسين of نينا مجالي سابس كلاركا. طبعا thank you للشخص اللي ساعدنا بالسنتنس دي. انا قلت قبل كده ان السنتنس دي مش من تأليفي، فتhank you جدا للشخص اللي فادنا بالسنتنس دي. طيب الحلو في السنتنس دي ايه؟ ان انا طبعا انا عارف السامبلز، وبرضو لو في لخبطه شويه الكابيتال لتر او الريد لتر من كل وورد ده كده بدايه سامبل. يعني انا عندي HE ده كده الهيليوم، LI ليثيوم، BE بريليوم، B بورون، C كربون، N نيتروجين، O oxygen، F فلورين، Ne نيون، Na صوديوم، Mg magnesium، Al aluminium، Si silicon، B phosphorus، S sulfur، Cl chlorine، Ar argon، K potassium، Ca calcium. اوكي دول ال 20 elements بتوعنا. طبعا ال H الاولانيه هي الهيدروجين. طب for an example انا عايزه افتكر مثلا الصوديوم كان الاتوميك نمبر بتاعه كام ومش فاكره. ادي الصوديوم اهو، بعمل counting، يعني ادي 1 2 3 بنعد capital letters 4 5 6 7 8 9 10 11. يعني الصوديوم الاتوميك نمبر بتاعه 11. for an example الكالسيوم الاتوميك نمبر بتاعه 20 and so on. طيب بالنسبة للإليمنتس اللي مش موجودة في السنتنس دي بنحفظ الفالنسز بتاعتهم.
for an example عندي الميتاليك elements في المونوفالنت like silver and copper. المونوفالنت non-metallic elements زي البرومين والأيودين. طب في الدايفالنت عندي metallic elements as lead, zinc, mercury, iron. وخلي بالك ان الايرون ليه two names according to the valences. So لو الايرون عندي divalent بسميه ferrous، لو هو trivalent بسميه ferric. اوكي طيب بعد كده عندي في الترايفالنت في النون ميتالز عندي النيتروجين، والنيتروجين ليه another valency اللي هو penta. يعني النيتروجين has two valences which are trivalent and pentavalent. The same as the sulfur. السلفر كمان عنده two valences tetravalent and hexavalent. Okay, so now it's time to know about the atomic groups أو atomic radicals. برضه هنفتكر مع بعض كانوا ايه هم الatomic radicals. فالatomic radicals هي set of different elements joined together and behaves like one atom. اوكي يعني هما في الحقيقة different elements بس هما behaves like one atom، بيتصرفوا كلهم أكنهم one atom have its own valency and it is not existed lonely or solely, which means lonely or alone. يعني أنا بلاقي الatomic groups دول على طول مع بعض، ما ينفعش هلاقيهم، مش هلاقي حد لوحده وأقول إن هو كده atomic group. اوكي كل الجروب ليه نفس الفالنسي حتى هما different elements، بس أنا بعتبر كل الاتوميك جروبس أو الراديكلز دي إنهم one atom. طيب كانوا إيه هما الاتوميك جروبس بتاعتنا؟ أوكي أنا هبتدي من تحت. عندي الفوسفات اللي هو PO4 كان trivalent، الكربونات والسلفات كان divalent. أوكي يعني أنا عندي 3 جروبس كده، الفوسفات هو الوحيد trivalent وكربونات وسلفات divalent. انا بفكرك تاني كده عشان ما تنساش، يبقى التلاتة دولت اي حاجة غيرهم هتبقى monovalent. طب ايه الجروبس المونوفالنت؟ عندي الهيدروكسيد، عندي البايكربونات، عندي نيتريت، عندي نيترايت. وخلي بالك الفرق بين النيتريت والنيترايت هو بس O، ده NO3، لكن النيترايت with I هو NO2. واخر حاجة عندنا الامونيوم NH4 positive، وخلي بالك ان البوزيتيف atomic group الوحيد هو الامونيوم، لكن كلهم عندهم negative charge. Okay, it's time to solve some questions. Write the electronic configuration of the following and mention their type, valency and conclude the reason. Okay, تعالوا نبتدي كده بأول واحد اللي هو الصوديوم. الالكترونيك configuration طبعا سهلة وكلنا بنعرف نعملها 2 8 1. اوكي انا كده عملت الالكترونيك configuration بتاعتي. طيب هو كده lose ولا gain؟ بره في 1 فا of course كده هيعمل lose لل1 electron اللي بره. اوكي طب لما يعمل lose 1 electron ساعتها هيكون لي ايه؟ هيكون لي Na positive ion. اوكي ليه ان ايه positive ion؟ عشان هو خلاص هيلوز ال1 electron ويبقى 2 8. اوكي تعالوا نشوف التايب بتاعه. طيب التايب بتاعه هو عنده في outer energy level 1 يعني less than 4، يبقى كده هو metal. هقول في اول واحدة كده مع بعض هو ليه metal عشان عنده less than 4 electrons. اوكي طيب بعد كده عايزة أعرف الفالنسي بتاعته. طب الفالنسي بتاعته قد إيه؟ الفالنسي يا ميس كانت number of electrons lost or gained or shared by an atom. طب هو lose 1 electron يبقى الفالنسي بتاعته monovalent. وبرضه هنقول ليه تاني as it loses 1 electron. أوكي طيب تعالوا نشوف question number 2. الإكزامبل التاني بتاعنا هو الأكسجين. طيب الأكسجين نعمل له برضو الإلكترونيك configuration بتاعته. ها يس الأكسجين 8 فهيبقى 2 6. أوكي ها كده lose ولا gain؟ يس كده gain
2 electrons. هيعمل gain 2 electrons عشان هو بره فيه 6. اوكي، بما انه gain فهيعملي positive ion ولا negative ion؟ لا يميز ده gain، يعني عدد النيجاتيف هيبقى اكتر، فبالتالي هيعمل negative ion، يعني هيبقى oxygen 2 negative. برضه هيبقى 2 8 as it gains 2 electrons. طيب تعالوا نشوف التايب بتاعه. عنده في ال outer energy level more than 4 electrons، يعني بالتالي هو كده non metal. ليه؟ علشان عنده more than 4 electrons. طيب حلو جدا. بعد كده هنشوف الفالنسي، هو gain 2، يعني الفالنسي divalent. ليه divalent؟ هنقول as it gains 2 electrons. اوكي، ندخل على number 3. number 3 بيقول لي ايه؟ بيقول لي الارجون 18. فتعالوا كده نعمل electronic configuration لل 18. 2 8 8 say with me. اوكي، طيب كده lose ولا gain ولا share؟ ولا lose ولا gain ولا share. means ده completely filled. اوكي، طيب بما انه completely filled with electrons، ده معناها ان التايب بتاعه yes noble gas. اوكي، هو noble gas. طيب حلو جدا. ليه noble gas؟ عشان completely filled with electrons. طيب الفالنسي بتاعته equal 0. ليه 0؟ احنا بنقول ان الفالنسي عدد الالكترونز اللي هيحصل لها lost or gained or shared by an atom. طب هو ولا هيعمل lose ولا gain ولا share ولا اي حاجة، يبقى مفيش الكترونز هيحصل لها كده، يعني الفالنسي ب0. يبقى لما هقول ليه ب0 هقول as it doesn't participate in any reactions. اوكي، هو اصلا مش هيعمل participate لاي reaction، او هقول as it doesn't share or lost or gained with any electrons. اوكي، طيب طبعا عشان هو completely filled with electrons. طيب ندخل على number 4. example number 4 اللي هو الكلورين. برضو تعالوا نعمل electronic configuration للكلورين. يلا بقى انتوا اتمنى يكون كله عملها. 2 8 7. اوكي، طيب كده lose ولا gain؟ ده بره فيه 7 يميس of course، يعني هيعمل gain للإلكترونز. اوكي، فهو gain 1 electron، وهيتحول طالما gain يعني عدد الإلكترون زاد، يبقى هيبقى negative ion. كلورين negative ion. اوكي، طيب بعد ما بقى كلورين negative ion، عايزين نشوف التايب بتاعه. طبعا هو عنده more than 4، يبقى بالتالي هو non-metal. اوكي، الفالنسي بتاعته هيبقى monovalent. ليه monovalent؟ عشان هو عمل gain 1. يعني خلاص كده مش محتاجة أوضح أكتر من كده. اوكي، we are going to know how to remember the bonds. chemical bonds. أنا كان عندي two types من chemical bonds: ionic bond and covalent bond. طب اوكي، ionic bond, it is a chemical bond resulting from the electric attraction between a positive ion and a negative ion. اوكي، يعني ionic bond كانت عبارة عن attraction between positive ion and negative ion. طبعا البوزيتيف اين ده الميتال بعد ما عمل لوز للإلكترونز، والنيجاتيف اين هو non-metal after gaining electrons. تعالوا نشوف الفورميشن of الايونيك بوند بيكون ازاي. عايز اعرف الفورميشن of a magnesium oxide. اوكي، ببتدي ازاي؟ هبتدي الاول with المغنيسيوم. اوكي، ادي الام جي، والام جي كان
الاتوميك نمبر بتاعه 12، وطبعا الجملة بتاعتك هتساعدك في ان انت تعرف الاتوميك نمبرز على طول. طب نبتدي نعمل electronic configuration للمغنيسيوم. هيبقى 2 8 2. حلو جدا، 2 8 2. طيب كده lose ولا gain؟ of course كده هيعمل lose 2 electrons. اوكي، طبعا هو ليه lose 2؟ كلهم بيبقوا عايزين يبقوا completely filled او ال energy level يبقى completely filled. of course هو معاه 2، محدش هيديله ال 6. طيب كده عمل lose 2 electrons، فبما انه lose يعني عدد البروتونز بقى اكتر، يعني بالتالي هيبقى magnesium positive ion. طب نكتب 2 positive عشان هو lose 2. طب هندخل على تاني حاجة اللي هو الأكسجين. طيب الأكسجين الأتوميك نمبر بتاعه كان 8، فهنعمل له electronic configuration 2 6. اوكي كده lose ولا gain؟ لا of course كده gain 2 electrons. تمام، طالما gain 2 electrons يبقى هيكون لي oxygen negative ion. اوكي بعد كده هنحط الاتنين مع بعض، هنحط البوزيتيف اين اللي عندي والنيجاتيف اين اللي عندي مع بعض كده. فبالتالي انا لو حطيت المغنيسيوم بلس الاكسجين ده بيكون، او المغنيسيوم عايز يبقى positive ion عايز يعمل lose 2 electrons، والاكسجين عايز يبقى negative ion او عايز يعمل gain ل 2 electrons. يعني اكسجين عايز حد يديله ال 2، والمغنيسيوم عايز اي حد ياخد منه ال 2. فاول ما هعمل الرياكشن بينهم ساعتها على طول هيطلع لي MgO. طيب ايه ال MgO؟ ال MgO معناها ان انا عملت ionic bond. يعني ايه ionic bond؟ يعني ال Mg اللي هو البوزيتيف اين بتاعك عمل لوز لل 2 electrons. اوكي طيب والاكسجين بتاعك الاكسجين اهو الاكسجين بتاعك عمل gain لل2 على طول، فكون لي الايونيك بوند اللي هي المغنيسيوم اوكسيد. اوكي طب تعالوا نشوف formation of potassium chloride. يعني I prefer ان انت توقف الفيديو وتحل البوتاسيوم كلورايد، بعد كده ترجع تعمل تشيك من الفيديو تاني. اوكي احنا برضو هنبتدي بالبوتاسيوم، والاتوميك نمبر بتاع البوتاسيوم 90. اوكي طيب هنعمل electronic configuration، فانا 2 8 8 1. اوكي طيب كده lose ولا gain؟ of course كده lose 1 electron. حلو جدا، طالما lose يعني عدد الالكترونز قل يبقى هيكون لي positive ion. طيب تعالوا نشوف الكلورين. فبرضو الكلورين عندي الاتوميك نمبر بتاعه 17. اوكي نعمله الالكترونيك configuration 2 8 7. اوكي كده lose ولا gain؟ of course gain. gain كام؟ gain 1 electron. طالما gain عدد الالكترونز زاد فبالتالي هيكون لي negative ion. اوكي كده بقى عندي البوتاسيوم positive ion والكلورين negative ion. البوتاسيوم عايز يعمل lose للإلكترون اللي عنده، والكلورين عايز أي حد يديله إلكترون من عنده، فبالتالي هيكونوا لي الأيونيك بوند اللي هي ال KCl. طب أوكي يبقى in general كده أو at the end يعني إن الأيونيك بوند بيحصل فيها attraction بين positive ion وبين negative ion، يعني بين أتوم واحدة بتعمل lose والاتوم التانية بتعمل gain، فبيكونوا لي الايونيك بوند. يعني الايونيك بوند كده هي depends على ايه؟ depends على losing and gaining electrons. اوكي طيب تعالوا بقى نشوف طب الcovalent bond. covalent bond هتبقى depends on ايه؟
covalent bond. قال لي it is a chemical bond arises between the atoms of non-metals. خلي بالك الاتنين عندي non-metals، يعني مفيش حاجة اسمها حد positive ion حد negative ion. ال non-metals كلهم بيعملوا negative ion. okay through sharing of each atom. بس كده. يعني ال covalent bond بعمل share للإلكترونز. ليه؟ عشان الاتنين عندك non-metals، الاتنين أصلا بيعملوا gain. فمين هيدي مين؟ فبيضطروا مع بعض يعملوا share with the number of electrons to complete the outer energy level of each atom. طيب فعندنا types of covalent bonds. أول type ال single covalent bond، وده معناه إن each atom shares with one electron. طيب ال double covalent bond يبقى shares with 2 electrons. triple covalent bond يبقى shares with 3 electrons. طيب تعالوا نشوف ازاي بيحصل formation لل covalent bond اللي عندي. طيب formation of water molecule H2O، ده معناه ان انا عندي 2 hydrogen atoms with oxygen atom. اوكي طيب تعالوا كده نشوف مع بعض. الاتوميك نمبر بتاع ال H هو 1. يعني ال H مش عندها أي electrons، عندها only one electron. إيه ده only one؟ only one. طب أوكي ماشي only one. فهنعمل إيه؟ هنعمل دوت كده جنب ال H. طيب حلو جدا، يعني ال H عندها electron واحد. تمام بلس عندنا بعد كده الأكسجين. ميس الأكسجين الأتوميك نمبر بتاعه كان يس 8، قلناها كتير. الأكسجين 8. تمام جدا، يعني أنا عندي أكسجين 8. لو جيت عملت الإلكترونيك configuration بتاع الأكسجين هتلاقي إن الأكسجين عنده في الأوتر energy level عنده 6. ادي 1 2 اوكي 3 4 5 6. انا بس عملت توزيعة كده للإلكترونز حوالين الأكسجين. اوكي طيب بلس H. اوكي ال H1 برضو قلنا 1، فهنحط قصادها كده دوت. تمام معلش الدوت ايه، ادي ال H تاني اوكي، وادي الدوت بتاعتك. اوكي طيب ايه بقى اللي هيحصل هنا؟ لو بصيت اصلا الليفل الاولاني بيتملي ب2 electrons، فال H عايز 1 ويبقى completely filled. طب والاكسجين، اكسجين عايزه 2 وتبقى completely filled، هي 6 فجين 2. طب حلو جدا، فالاتش هيقولك انا مش هسيب الالكترون بتاعي، انا هسيبه ليه؟ انا مش هسيبه. طب اوكي والاكسجين برضو يعني اكيد مش هتسيب له ال6 يعني. اوكي طب ايه اللي بيحصل؟ بيعملوا شير. بيعملوا شير ازاي؟ يعني الاكسجين بتقولك هات كده اللي معاك دي نعمل بيها شير، واللي معاك دي نعمل بيها شير. اوكي يقول لها الاتش بس انا لا، انا مش هسيبك. اوكي يعني انا برضو هعمل شير معاكي بواحدة من اللي معاكي عشان انا ناقص لي واحدة، وبرضو هنا هعمل شير لواحدة من اللي معاكي. فبالتالي بيبقى ده المنظر بتاعي. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي الالكترونز محدش فيهم واخد الالكترونز، لا الاتنين ماسكين في الالكترونز دي، الاتنين عايزين يحافظوا على الالكترون بتاعهم. طيب فبيعملوا ايه؟ بيعملوا شير. طب هيعملوا شير ازاي؟ بيخلوا زي ما احنا، بس والله احنا هنخليها بينا، فعشان كده بيكونوا لي في الاخر ال H2O. H2O يبقى كده ولا حد عمل لوز ولا حد عمل جين، لا كده احنا الاتنين ماسكين في الالكترونز بتاعتنا. بس لو جيت اعد الالكترونز اللي بقت في الاوتر انرجي ليفل عند الاكسجين دي 1 2 3 4
5 6 7 8. لو جيت اعد لحالين ال H هيبقى 1 2، حالين ال H التانية 1 2. حلو جدا، يعني كده خلاص كله completely filled. طبعا ال H عندها energy level 1 وال energy level K هو بيتملي ب 2 electrons، فبرضه كده هما الاتنين بقوا completely filled. اوكي طيب ندخل على ال next slide ونشوف ال questions بتاعتنا. طيب examples بيقولي الكالسيوم أكسيد، عايزة أكتب الكيميكال فورمولا بتاعته number of elements number of atoms. طبعا الكيميكال فورمولا اللي هي تكتب يعني ال samples بتاعته. طيب تعالوا نشوف، ادي الكالسيوم أكسيد، الكالسيوم Ca والأكسيد O، بنكتبها بالمنظر ده. اوكي طيب وبعدين بعد كده تاني ستيب بنكتب الفالنسز بتاعت كل واحدة. هو الكالسيوم الفالنسي بتاعته كانت كام؟ اوكي تعالى نشوف كده، هو الكالسيوم كان الفالنسي بتاعته داي فالنس. طب يا ميس عرفتي منين ان الكالسيوم داي فالنس؟ عرفت من السنتنس بتاعتنا. ازاي؟ الكالسيوم ده حضرتك كان الاتوميك نمبر بتاعه 20. اوكي يعني انت اللي لازم تبقى عارف اهو الفالنسز. فلو جيت عملت electronic configuration هيبقى 2 8 8 2. اوكي يعني الكالسيوم حضرتك بيعمل لوز 2، يعني الفالنسي داي فالنس. طب اوكي طب والاكسجين؟ ميس الاكسجين الاتوميك نمبر بتاعه 8. سوري 8. اوكي طب بما انه 8 هنعمل electronic configuration هيبقى 2 6، يعني هيعمل gain 2، يعني برضو الفالنسز بتاعته داي فالنس. حلو جدا، ده كده داي وده كده داي، يعني الكالسيوم عايز يعمل لوز 2 والاكسجين هيعمل جين للتو دول. هيحتاجوا حاجة غير بعض؟ لا مش هيحتاجوا حاجة، يبقى خلاص كده تمام. هيكون لي ايه؟ هيكون لي في الاخر CaO. ليه CaO؟ عشان ده عايز 2 وده canceling لل2 برضو هيدي 2، فخلاص كده الاتنين مع بعض. طيب حلو جدا. اوكي تعالوا بقى نشوف ال number of elements وال number of atoms. sorry اوكي طيب ال number of elements انا عندي كام نوع، كام element عندي؟ فال number of elements 2. ليه؟ ما عنديش غير الكالسيوم والاكسجين فهو 2. طب ال number of atoms عندي برضو كالسيوم اتوم واكسجين اتوم، فبالتالي برضو انا ما عنديش غير ال 2. سوري نكتب هنا 2. تمام يبقى كده احنا عرفنا اول example بيتحل ازاي او افتكرنا اول example بيتحل ازاي. طب تعالوا نشوف example number 2. بيقولي magnesium hydroxide. اوكي بفتكر السامبلز، فالمغنيسيوم Mg والاتوميك نمبر بتاعه 12 برضو من السامبلز بتاعتنا. ويت ال Mg هعمل electronic configuration يعني 2 8 2. ماشي 2 8 2 يا ميس يعني ايه؟ يعني هو بيعمل لوز 2. حلو جدا. طب والسامبل بتاعت الهيدروكسيد كانت OH، وخلي بالك كان عندها negative charge. negative charge يعني ايه؟ يعني الفالنسي بتاعتها monovalent. حلو قوي، يبقى هنبتدي نكتبهم في صيغة samples كده كل واحد لوحده. انا عندي ال Mg وادي ال OH. اوكي ال Mg divalent ولكن ال OH monovalent. اوكي واحد داي واحد مونو. حلو اوي. طيب ايه اللي يحصل؟ بيحصل exchange. يعني ايه exchange؟ يعني هيحصل تبديل. طب ليه حصل تبديل؟ المغنيسيوم عايز يعمل lose 2 والهيدروكسيد هياخد 1 الكترون بس، انا مش عايز اكتر من 1. طب هودي ال1 ده فين؟ فهاخد 2 من الهيدروكسيد. فبنقول ان احنا هنعمل سيزر واي. الاول انا هكتب السامبل بعد كده هوريكم السيزر واي حصل ازاي. ادي السامبل بتاعك هيبقى ده كده الشكل بتاعه. السامبل بتاعي ده حصل ازاي؟
بعمل exchange للvalences. يعني ايه exchange؟ يعني ال1 دي هتبقى عند الام دي وال2 دي هتبقى عند الهيدروكسيد، فعلشان كده بنقول MgOH by 2. حطيت لي brackets عشان طبعا الatomic groups لما باجي اكتبها لازم احطها between brackets طالما يتحط جنبهم number بالشكل ده. طيب تعالوا بقى نشوف عدد الاليمنتس اللي عندي. انا عندي مغنيسيوم، عندي اكسجين، عندي هيدروجين، يعني عندك 3 elements، 3 انواع. طيب كام اتوم بقى الثلاث انواع دول؟ تعالوا نشوف. عندي المغنيسيوم ادي 1 اتوم، الاكسجين 2 اتوم، خلي بالك في 2 بره يعني 2 اكسجين يعني 2 هيدروجين، فتقريبا عندك 2 هيدروجين بلس 2 اكسجين بلس مغنيسيوم، يعني التوتال عندك هيكون 5. اوكي، اتمنى تكون واضحة الصورة عندي كده اكتر او افتكرنا دلوقتي احسن. تعالوا ندخل على next examples. اوكي، عندي الالومنيوم سلفيت. برضو حاول ان انت توقف الفيديو وتبتدي تحلها لوحدك وتعمل بعد كده تشيك. طيب انا عندي الالومنيوم، نكتب السامبل بتاعه بالاتوميك نمبر، اتوميك نمبر بتاعه 13. طبعا انت قبل ما تحل اكتب السنتنس قدامك عشان تبقى عارف كل واحد الاتوميك نمبر بتاعه كام، وطبعا مع البراكتسنج خلاص انت هتبقى حفظت. طيب 2 8 3. اوكي كده لوز ولا جين يا شباب؟ يس، طالما اقل من 4 يبقى كده لوز. طب اوكي تعالوا نفتكر السلفيت. ميس السلفيت ده كان جروب، كان SO4 وكان عليه نيجاتيف تشارج 2 نيجاتيف كده. طب حلو جدا، تعالوا بقى نكتب السامبلز كده ونشوف. ادي الالومنيوم، وادي بعد كده السلفيت. طيب نكتب الفالنسز. والله يا ميس الالومنيوم 3 تراي فالنت علشان هو هيعمل لوز لل3، والسلفيت داي فالنت. اوكي ايه ده؟ ده انا عندي كده الومنيوم تراي والSO4 داي، مفيش اي مشكلة طالما هما different valences. بعمل exchange. يعني exchange يعني هيبقى Al وهكتب جنبه هو 2. بعد كده SO4 هكتب جنبها 3 طالما يكتب جنبها number نحطها between bracket، وبعد كده نكتب النمبر. فبقى عندي بالشكل ده. تاني هي ليه بالشكل ده؟ هي بالشكل ده علشان احنا عملنا exchange لل3 وال2 دولت مع بعض. طيب ادي كده دي خدت ال2 وده خد ال3. طيب تعالوا نشوف النمبر of elements. عندي كام element؟ عندي الالومنيوم، عندي السلفر، عندي الاكسجين، وطبعا ده depends ان انت تبقى عارف السامبلز كده 3. طيب عندي كام atom؟ عديناها. اوكي تعالوا نعد مع بعض. عندي 2 الومنيوم، السلفر حضرتك عندك 3s يعني 3s يبقى كده 2Al و 3s يعني كده 5. وعندي كام اكسجين؟ دول 4 واتكتب بره 3 يعني 4 times 3 يطلع 12، يعني 12 plus 5 يطلع عندك 17 اتوم. نقول تاني، عندي 2 ألومنيوم، اوكي كده 2. دول جم منين؟ جم 2 ألومنيوم بلس اوكي عندي كام اس؟ عندي 3s. اوكي طب عندي كام او؟ عندي 4 times 3 اللي هي 12 او. فكده بقى حضرتك عندك 17 التوتال بتاعك. اوكي the last example sodium nitrate. زي ما احنا متعودين هنكتب السامبل في E ونفتكر الاتوميك نمبر بتاعه كان كام. sodium atomic number 11، السامبل بتاعته Na. نبتدي نعمل electronic configuration 281. اوكي بعد كده nitrate with A so it is NO3 وبرضو عنده negative charge. اوكي ننزل يا ميس تحت وتبتدي تكتبي samples وتحتها الفالنسز.
برافو. انا هبتدي اكتب اهو samples Na، بعد كده النيتريت NO3. next step ان انا هكتب الفالنسز. صوديوم هيعمل lose 1 هو 1. طيب النيتريت عنده 1 charge يعني هو monovalent، حلو جدا. ده 1 وده 1، خلاص ده same numbers، ما بنكتبش ولا number، يعني هيبقى NaNO3. نبتدي نعمل counting لل number of elements. طيب. ال number of elements عندي كام؟ تعالوا نعد مع بعض. حضرتك عندك Na ادي 1، N2 O1 يعني كده 3. 3 أنواع: صوديوم، نيتروجين، أكسجين. طيب ال number of atoms، تعالوا نشوف. Na1، N اللي هي النيتروجين 1 يبقى كده 2. طب والأكسجين جنبها 3 يبقى كده 3 أكسجين، يعني التوتال بتاعك 5. نقول تاني. طب ليه يا ميس ما خدناش ال 3 دي على ال N؟ هو في brackets، ال 3 دي جنب ال O بس مفيش brackets عشان اخدها على كل اللي جوه. يبقى Na خلاص ادي كده 1 atom. النيتروجين اللي هو ال N كده 2 atoms، و3 أكسجين يبقى كده 5 atoms. اوكي. types of compounds. دلوقتي دي هندخل على شوية informations لازم تبقى عارفهم. أول حاجة أنواع الاتومز اللي عندك: acids، bases، oxides و salts. حلو. acids و bases أنا أحطهم لك في comparison لأن هما يعني تقريبا عكس بعض. تعال نشوف. acids they dissociate in water producing H positive. يعني ايه dissociate؟ dissociate يعني dissolve، يعني لما بيدوبوا في المية بيطلعوا لي H positive ion اللي هو الهيدروجين positive ion. اوكي. طيب. البيزس they dissociate in water producing OH negative ion اللي هو الهيدروكسيد negative ion. طيب. البروبرتيز بتاعت الاسيد: they have a sour taste. قلنا زي الليمون مثلا بيبقى ليه حاجة كده زي انه يكون لاذع شوية. قال لي كمان they change litmus paper into red. الكالر بتاع litmus paper بيبقى red. وقلنا acids فيها letter D و red فيها D، يبقى الacids بتخليها red. قلنا أي حاجة من ال properties give reason ليه عندها sour taste، ليه بتعمل change لل red color. هنقول due to the presence of H positive عشان عندها H positive. الexamples طبعا ده اسمه sulfuric acid. I think ان انتوا فاكرين كويس احنا كنا بنسميه ازاي، فده اسمه sulfuric acid. اوكي. ده النيتريت فهيبقى اسمه nitric acid. كربونات هيبقى اسمه carbonic acid. اوكي. طبعا عندك HCl هيبقى اسمه hydrochloric acid and so on. طب البيزس they have bitter taste. و bitter معناه ان هو مر شوية. 2 they change the litmus paper into blue. وقلنا base يبقى blue B و B. اوكي. طبعا اي حاجة من ال properties هتبقى due to the presence of hydroxide negative ion. طيب نرجع نشوف هنا بتنتهي على طول ب OH. الاسيدز دايما بتبتدي ب H، لكن البيزز بتنتهي ب OH زي صوديوم هيدروكسيد، بوتاسيوم هيدروكسيد، كالسيوم هيدروكسيد. يبقى انا بقول النيم بتاع الاليمنتس اللي قدامي، وده كده ببقى سميت البيزس بتاعتي. اوكي. طيب ايه اخبار بقى الاوكسايدز والسولتس؟ الاوكسايدز من اسمها كده يعني فيه oxygen، فقال لي they resulted from the combination between oxygen and an element. يعني اي element مع الاكسجين هيبقى اسمها اوكسايدز. زي ايه؟ عندك metal oxides يعني ميتال ماسك في أكسجين، صوديوم أوكسايد، كالسيوم أوكسايد، ألومنيوم أوكسايد. أي ميتال هيمسك في أكسجين هيبقى اسمها ميتال أوكسايد. طيب أي نون ميتال هيمسك في أكسجين هيبقى اسمها نون ميتال أوكسايد. زي إيه؟ زي الكربون دايوكسيد، زي السلفر تراي أوكسايد and so on. خلي بالك في النون ميتالز احنا بنقول النمبر اوف أوكسايد، يعني بنقول carbon di 2 oxides يعني sulfur trioxide يعني عنده 3 oxygen and so on. طيب الsalts
They exist within components of the Earth's crust or dissolve in water of seas and oceans. بنلاقي فين السولتس الأملاح؟ لا إما بنلاقيها في الأرض يا إما بنلاقيها في السيز والأوشنز and so on. طيب طبعا السولتس يعني البروبرتيز بتاعتهم بتختلف، مش بيبقوا equal، فاحنا البروبرتي الوحيدة اللي بنشوف بيها السولتس هي السوليبيليتي. يعني ايه solubility؟ يعني هل السولت اللي عندي ده soluble in water بيدوب في المية، او هو insoluble in water مش بيدوب في المية. فتعالوا نشوف كده، هنلاقي ان صوديوم كلورايد بيدوب، البوتاسيوم سولفيت بيدوب، ال Na2S اللي هو الصوديوم سلفايد بيدوب، كالسيوم نيتريت بيدوب. حلو جدا. insoluble in water زي silver chloride، lead iodide، lead sulfate، كل الحاجات دي برضو مش بتدوب في المية. اعمل تشيك عندك في الملزمة هتلاقيني كاتباهم كلهم، فنقراهم برضو تاني من الملزمة كده باستفاضة، وبعد كده انا بفضل ان انت اللي تعمل الكومباريزن دي. طيب اوكي. The next slide chemical reaction. نفتكر كده كان يعني ايه chemical reaction؟ It is the breaking down of the existing bonds between atoms of the reactants and forming new bonds between atoms in the products. يعني أنا بعمل breaking down، بكسر البونز الموجودة في الرياكتنتس وبعمل new bonds، بكون bonds جديدة في البرودكت. يا ميس ادينا example. اوكي نديك example. عندي مثلا example بتاع المغنيسيوم بلس الاكسجين. خلي بالك عندي اول step عشان اكتب reaction صح، الاكتيف جازز. ايه هم الاكتيف جازز؟ زي الاكسجين، زي الهيدروجين، عندنا الحاجات الداي اتوميك، كل الحاجات دي ما ننساهاش. فالاكسجين ده داي اتوميك بكتب جنبه 2. اوكي حلو جدا. Mg plus O2. دلوقتي انا عندي الام 3 مع الاو 2 الاتنين هيتفاعلوا مع بعض. لو فاكرين كان المغنيسيوم بيعمل لوز للالكترونز، اكسجين بيعمل جينز للالكترونز. حلو قوي، يعني هيكون لي ام جي او. طيب كده احنا كتبنا الرياكشن. لو فاكرين كنا بنقول اول خطوه حضرتك بتعمل ستيب كده اسمها الفالنس. ايه يا ميس ستيب الفالنس دي؟ يعني تعمل تشيك كده هل الفالنس بتاعك صح ولا لا. طب انا هعمل تشيك فين؟ اهو انت كتبت MgO2. حلو، اداني MgO. تاكد ان MgO دي بتتكتب كده MgO، مغنيسيوم اوكسيد. فبفتكر زي ما كنا بنعمل الفالنس لو فاكرين في السلايد اللي فاتت، Mg دايفالنت، الاكسجين دايفالنت. خلاص يا ميس داي هيروح مع الداي، يعني فعلا بالتالي هيبقى MgO. اوكي ده كده رحمة. دي اول خطوة. تاني خطوة احنا بنعمل ستيب كده اسمها البالانس. ايه يا ميس ستيب البالانس دي؟ اوكي ستيب البالانس دي يعني بنعمل كاونتينج كده، بتعد، بتشوف العدد اللي عندك هو ولا لا. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض. هغير الكالر عشان ايه نعرف ان ده احنا اللي زودناه. انا عندي ام جي واحدة خرجت ام جي واحدة، سوبر. O2 يعني 2 أكسجين خرجوا أكسجين واحدة. لا مفيش حاجة اسمها كده. مفيش حاجة اسمها عندك دي واحدة تخرج 2 أو 2 يخرجوا واحدة، مفيش كده. فأنا لازم أكتب هنا 2. طب أوكي كتبنا 2. ميس طب ما 2 دي حضرتك كتبتيها فوق. الأرقام اللي بتتكتب تحت دي الأرقام بتاعة الفالنس، لكن أرقام البالانس بتتكتب فوق في الجنب كده. وابتدي أعد تاني. أنا عندي ام جي خرجت 2 ام جي، هي ام جي واحدة خرجت 2، لا برضو ما ينفعش. فهروح عند الام جي وبرضو هكتب 2. اوكي انا عايزاها سوري ثانية واحدة، عايزاها بالبلو كولر عشان بس تبقوا عارفين ان احنا كتبناها بعد الرياكشن. اوكي تعالوا نشوف كده الايكويشن اللي عندي اهي.
هلاقي انا عملت ايه؟ انا عملت بريكنج للبونز اللي كانت موجوده هنا، الاكسجين كسرتها وبعد كده خليت المغنيسيوم تمسك في الاكسجين، فانا عملت نيو بوند، والبوند اللي هنا هو يس ايونيك. ليه ايونيك؟ عشان عندي ميتال ونون ميتال، عندي بوزيتيف اين ونيجاتيف اين، يبقى بالتالي دي ايونيك بوند. اوكي، عندنا two laws بعد ما افتكرنا ازاي بنكتب الكيميكال reaction. law of conservation of mass، يعني conservation means to save the mass of the matter. قال لي to state that matter is neither created nor destroyed but it changed from one form to another. يعني ايه؟ يعني مينفعش حضرتك تخلق كده فجأة اتوم جديد او ماتر جديد، مينفعش حضرتك تدمر ماتر، يعني مينفعش يبقى فيه هنا اكسجين ما تخرجش، لا هي اكيد هتخرج، بتخرج في فورم تانية بس هي موجودة، فعشان كده بنعمل حتة البالانس دي. طب law of constant ratios، ايه law of constant ratios دي؟ بيقولي the chemical compound is formed from combination of its elements by constant weight ratios. يعني ايه؟ يعني حضرتك عندك ratios معينة، الريشيز دي هي بتفضل، يعني الماس بتاع، تعالوا نشوف الاكزامبل ده، الماس بتاع الرياكتنس لازم يكون equal الماس بتاع البرودكت، يعني اللي طلعوا هنا هم اللي بيطلعوا هنا. فبيقولي what is the mass of copper resulted from the following reaction. انا هحل معاكم دي بس هحلها من الاول كده. تعالوا نكتب السامبلز في الاول. انا عندي كالسيوم plus copper sulfate Cu SO4 سلفيت SO4. ميس انت كتبتيهم ليه على طول؟ لا انا ما كتبتهمش على طول، احنا هنعمل تشيك مع بعض، بس عشان انا عارفه خلاص من البراكتسنج. فتعالوا نفتكر الكوبر بتاعك كان دايفالنت، السلفر كان السلفيت كان دايفالنت، فدايفالنت مع دايفالنت خلاص هيكتبوا without numbers. حضرتك ممكن تعملها بستابس وتتشيك. طيب هيديني بعد كده ايه؟ تعالوا نبعد شويه دي. هيديني بعد كده كالسيوم سلفيت CaSO4، برضو ده دايفالنت وده دايفالنت، قلت لكم البراكتسنج خلاص هتبقوا عارفين، بلس الCu بتاعتك الكوبر بتاعك. طيب حلو جدا. ميس هي كده بالانس، تعالى نتشيك. انا عندي كالسيوم واحده خرجت كالسيوم واحده، Cu واحده خرجت Cu واحده، SO4 واحده خرجت SO4 واحده. حلو جدا، يبقى كده هي بالانس. طيب قال لي ان انا عندي 64 جرامز من الكالسيوم بلس 159.5 جرامز من الكوبر سلفيت. هو مديك الجرامز بتاعتك، فتعالى كده نعمل لهم addition. اوكي يطلع 223.5 جرامز. اوكي تعالى نشوف الopposite side بقى. عندك انا عندي ايه؟ انا عندي كالسيوم سلفيت مش عارفه الايرون، الكالسيوم سلفيت ب 136 جرامز. اوكي بلس انا مش عارفه الكوبر بكام، بس خلي بالك هو في الاخر هيطلع equal الرقم ده، يعني لازم يطلع equal 223.5 grams، لان احنا قلنا ان هما law of constant ratios conservation of matter. انا ما عنديش حاجة هتطلع زيادة، هو نفس الوزن. حلو، يعني ده معناه من الستاب دي ان 136 plus الكوبر اللي انا مش عارفة هو بكام equal 223.5. انا عايزه اجيب الكوبر بكام، يبقى equal هنعدي دي ال opposite side، هي positive تعدي negative، يعني 223.5 minus 136 يطلع equal 87.5. تمام كده انا طلعت الماس بتاع الكوبر. اوكي آخر حاجة عندنا ال importance وال negative effects بتاعة ال chemical reactions.
ايه كانت اهمية الكيميكال رياكشنز في حياتنا، او استفدنا ايه بعد كل الحاجات دي وبنعمل بالانس وفالنس و اول حاجة obtain electric and heat energies used in some industries. طلعنا electric و heat energies وبقينا نستخدمهم في مصانع كتير. طيب number 2 obtain more useful substances from less used substances. ابتديت اطلع مواد مهمة مفيدة بستخدمها في كذا حاجة من مواد مش بنستخدمها او موجودة كتير. 3 prepare compounds used in. عملنا بقى كل الكومباوندز اللي موجودة دلوقتي، عملنا medicines أدوية، عملنا fertilizers المخصبات اللي احنا بنحطها للسويل، عملنا fuel، عملنا plastics، عملنا food، عملنا food industries، عملنا preparatories. كل الحاجات دي احنا طلعنا compounds بستخدمها في كل الحاجات دي. compounds بستخدمها في الطب أو في الأدوية، في fertilizers، في fuel، plastics and so on. طيب زي ما في importance وفي positive effects للchemical reactions، في كمان negative effects للأسف، في side effects أو حاجات مش حلوة مع reactions. أول حاجة burning reaction produce a lot of pollutant gases. burning reactions الreactions اللي بيبقى فيها burning بيبقى فيها حرق بتطلع لي pollutant gases. طيب زي ايه؟ قال لي زي لو عملت burning of coal and cellulose. ايه الكول والسليلوز ده؟ كول اللي هو الفحم، السليلوز دي مادة بنستخدمها في صناعة البيبرز. اوكي، فقال لي زي burning paper and cigarettes cause air pollution and lung cancer. لما بنحرق الورق او السيجاريت بنسبب air pollution تلوث للهواء، وبنسبب lung cancer بعد الشر، سرطان في الرئة. طيب letter B الفيول burning produces harmful gases. طب البنزين بقى اللي العربيات بتقعد تحرقه ده بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي gases ضارة جدا. اول gases معايا الكربون اوكسايدز. كربون اوكسايدز دي نوعين، كربون مونوكسيد وكربون داي اوكسايد. طبعا كربون مونو يعني 1 وكربون داي يعني 2 اوكسايد. طب المونوكسيد causes ايه؟ headache صداع، fainting إغماء، severe stomach ache اللي هو وجع شديد في البطن، led to death ساعات بيؤدي إلى الموت. يبقى الكربون مونوكسيد بتسبب headache، fainting، severe stomach ache. طيب الكربون دايوكسيد بيسبب ايه؟ قال لي leads to increase the air temperature causing greenhouse effect. الكربون دايوكسيد بيact as a greenhouse effect اللي هو نظرية البيت الأخضر. يعني ايه؟ يعني احنا هفكركم كده تاني، بنلاقي كده ساعات بيت أخضر في أي منطقة زراعية. البيت ده بيكون ايه فايدته؟ بحط فيه البلانت اللي محتاجة حرارة شديدة جدا، والماتيريال اللي معمول منها البيت ده بتدخل أشعة الشمس وتمنع خروجها. ده نفس الإفكت بتاع الكربون دايوكسيد جاز، بيدخل التمبريتشر وبيمنع انها تخرج تاني بره، فعشان كده بيعمل increase للاير temperature. فليه؟ قال لي as it prevents the penetration of these radiations to space. بيمنع خروج او اختراق radiations دي تاني للسبيس، يعني الشمس تدخل الحرارة بتاعتها بس ما تطلعش تاني. طيب number 2 السلفر اوكسايد. عندي سلفر دايوكسيد وعندي سلفر تراي اوكسايد. طيب قال لي دولت acidic gases، دول acidic gases cause respiratory system problems and building corrosions. بيسببوا مشاكل في التنفس، وكمان بيسببوا الكروجن بتاع البيلدينجز اللي هي التآكل بتاع البيلدينجز أو المباني. number 3 هما last gases النيتروجين oxide. النيتروجين oxides دول بيطلعوا امتى؟ resulted during lightning، بيطلعوا مع البرق. طيب they are poisonous acidic gases. دول بقى مش بس acidic، دول كمان poisonous that affect the nervous system، بيأثروا على الجهاز العصبي بتاعك and the eye. طيب نقول تاني كده بسرعة. أنا عندي الكربون أوكسايد اللي هو الكربون مونوكسايد بيعمل headache، fainting، وبيعمل stomach وmay lead to death. طيب الكربون دايوكسيد هو بيعمل increase في ال air temperature عشان هو prevent the penetration of these radiations to space. طيب number 2 عندنا sulfur oxides، سواء sulfur dioxide أو trioxides، هم acidic gases بيسببوا problems في respiratory system
وكمان بيعملوا building corrosions. طب النيتروجين اوكسايدز بيطلعوا مع اللايتنينج وهما poisonous acidic gases، هما كمان سامين، بيأثروا على النيرفس سيستم، الجهاز العصبي، وبيأثروا على الاي بتاعتنا، على العين بتاعتنا. We have finished. Thank you for watching and I hope that you all get benefit. So please, if you like the video, don't forget to like it, leave your comments, subscribe for our channel and activate the bell. Thank you.